Welcome dear friends to my video lecture on TRB General Knowledge. This is from 190 to 240. Of course, so far I have given 4 videos. This is the 5th one. Kindly go through it at least once. It's a surprise to me. Some of you are all the time listening to negative comments, negative ideas on college TRB or any other competitive exam. Please don't go through such kind of comments or such kind of version. Nothing is impossible in life. What is the context of this TRB, college TRB education? The government wants to test your efficiency, and so many people are competing with each other. And after certain qualification, you are all intellectuals. So this is a competition among intellectuals. This is a fact. Of course, somebody will fail. Of course, only 6% will be taken. I don't know how much percentage our Tamil Nadu government will take. I don't know. But nevertheless, some people will win. Some people will get defeated. No doubt about it. What is the point in worrying about it and then all the time talking about it, all the time talking about the difficulties only, all the time going by such videos which discourage you terribly? Please don't do that. It's not a good thing, because the reason is that you are not ordinary people, I tell you. Even if you have done your MBAT in irregular fashion, perhaps irregular fashion, still you are someone, because you have done your exam, no? In spite of all your difficulties, all your type of education you had, எந்த நீங்கள் எஜுகேஷன் வாங்கினாலும் ஏதோ பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? எம்பாட்டெல்லாம் இப்போ தேர்வை நீங்கள் தயார் பண்ணி தானே செய்திருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் ரொம்ப பயப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா சில சமயங்களில் நான் பார்க்கும்போது இந்த பயமுறுத்துகிற வீடியோஸ்க்கு ரொம்ப வியூஸ் அதிகமாக போகுது. அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப பயப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம், அதை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம். தயவுசெய்து இந்த முதல்ல பயத்தை நீக்குங்க. பி கான்ஃபிடென்ட். நிறைய மெட்டீரியலை தேடுங்க. அதை தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் worrying about all the time various comments on this college TRB or any other competitive exam. No point in worrying about it. It is a fact. You are going to appear for it. Then what should you do positively? Think about it. Please think about it. You collect materials. Take the syllabus with you, and then take the heading, and then go to this internet. There are so many facilities available now. The Gemini is there, Google Bot. So many other factors are there. Just go there and put the question. Immediately answer you will get. If it is in English, go to translation in Google. Get it. You must do it yourself. Confidently you can do wonders, instead of going through certain comments on college TRB as if it is going to be a poodam, terrible poodam, and which cannot be controlled at all. It's a stupid thing to believe in all such things. First, you are capable of doing great things. Believe in yourself, and then please do that. I request you. Somewhere or other, I believe that so many people are so much afraid in such a manner that you are all the time listening to negative voices within you. Some people are giving some negative voice, you are listening again and again, and then you get discouraged. Please don't do that. Instead of that, please enter into the positive element of preparation. So many things you are having at hand, whichever subject you may be studying. You are having enough and more materials in your postgraduate studies. Don't you have that? Please, take those notes and then see what type of questions have been asked there. Objective type, so much, so many things. People are preparing you for objective type questions. Of course, you go through that. I am preparing you. Likewise, so many others are also preparing you for objective type questions. Only go through these things, not to negative comments, negative voices people are giving to you again and again, which you are believing in it and then getting into lot of discouragement. I request you not to do that. அதை செஞ்சிடாதீங்க, அந்த தப்பை. அதனால் நீங்கள் முதல்ல நம்பிக்கையாக இருங்க, நிறைய பாருங்கள். இப்போ நான் இதெல்லாம் போடுறேன், ஜென்ரல் நாலேஜ் போடுறேன். இதை தவிர நான் சொல்லலையே, இதை மட்டும் பாருங்கள், நான் நிச்சயமாக சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன்.
நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் பாருங்கள். அப்படி பாசிட்டிவாக டெவலப் பண்ணுங்கள், கான்ஃபிடென்ஸை டெவலப் பண்ணுங்கள். ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டூ தட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் மோர் ஆன் திஸ் because you may doubt me, my intention. No, please don't doubt about my intention. My intention is to help you out. Rather, you should prepare everything positively with a little more confidence, optimistically, and with a certain power. That is my idea, not anything else. So always go through some materials, whatever material is found, simply go through that, and then you have some methods. Somebody need not give you the method. Why should they give you method and then you are following that? Are you not having your thinking capacity? You have done your M.Ed, you have done your M.A, M.Sc, everything you have done it. Of course you need some guidance, it's a fact. But positive comments alone, you listen to it. If anyone is telling you it is going to be a terrible pudam, then you don't believe it. It is not true. How is it that if that is true, how is it that so many people are getting through? அது உண்மை அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க? அதில் அப்போ அவங்களெல்லாம் எப்படி அவங்க பூதமாக நினைக்கலையா? அதனால் தயவுசெய்து இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை விட்டுட்டு கொஞ்சம் எங்கெங்கே மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ பார்க்க தொடங்குங்க, நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல். அந்த மாதிரி வீடியோஸ், இந்த கமெண்ட் அடிக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்க, வேணாம். தேவையில்லாமல் உழுவில் போயிட்டு அப்புறம் தேவையில்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு டிஸ்கரேஜ் ஆகிட்டு இருக்கிற வேலையை வேணாம். நீங்களே நிறைவாக சிந்திக்க முடியும் உங்களால். ஒன்லி சிலபஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது எப்படி இருக்குது, அதில் என்ன கேள்வி இருக்குது, என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்டு, எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஏற்கனவே ஆன்சர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க, நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. M.Ed, M.Sc, M.A எல்லாம் நிச்சயமாக நோட்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். அதை பாருங்கள், திரும்ப பாருங்கள். அதை டே 1லேருந்து அந்த யூனிட் 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தெரியுதா, எதெல்லாம் எழுதி பார்க்கணும், அப்படி நீங்களே தயார் பண்ணுங்கள். தெரிஸ் no substitute for hard work. Hard work is the mother of good luck. Hard work is the mother of success. Don't have any disbelief in yourself. உங்களால் முடியும். ஒரு தேர்வு எழுதுறோம்னா சில பேர் பாஸ் பண்ணணும், சில பேர் தோல்வியோட. இதில் போய் பயந்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க? அதனால் என்ன பயன்? நான் திரும்ப அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுக்கு மேலே இதை பற்றி நான் பேச விரும்பலை. பட் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் ஐடியா அபவுட் தி எக்ஸாம். நல்ல சிலபஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா பாருங்கள். எங்கே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ நான் கொடுக்குறேன். இன்னும் சில பேர்லாம் கொடுத்துருக்குறோம், ரொம்ப அருமையாக கொடுக்குறாங்க. தமிழில் கொடுக்குறாங்க, நெட்டு ஸ்லட்டில் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இதுக்கு தான் நீங்கள் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்போது வேறு எதுக்காக டிஸ்கரேஜ் ஆகிறதுக்காக நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் என்று உங்களை தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் இது 5வது காணொலி ஜிகேயில், இந்த ஜிகேயை பற்றி இது 5வது காணொலி. எது உங்களுக்கு பயனுள்ளதோ நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரைட். Which framework guides the integration of artificial intelligence in teacher education? கல்வியாளருக்கான செயற்கை நுண்ணறிவை ஒருங்கிணைக்க எந்த கட்டமைப்பு வழிகாட்டுகிறது? Is it a National Digital Education Policy, NDEP, or there are 4 things have been given. National AI Policy for Teachers, NAIPT, National AI Policy for Teachers, கல்வியாளர்களுக்கான தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு கொள்கை. National Digital Education Architecture, NDEAR, தேசிய டிஜிட்டல் கல்வி கட்டமைப்பு, NDEAR, National Digital Education Architecture. Teacher AI Integration Framework, TAIF, TAIF, ஆசிரியர் AI ஒருங்கிணைப்பு கட்டமைப்பு, அதுதான் TAIF. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா இதுக்கு ஒரு கேள்விக்காக இதை கொடுத்தாலும் கூட இதை வச்சுக்கிட்டு 4 கேள்வி கேட்க முடியும். அதனால் அந்த ஒவ்வொரு அப்ரிவேஷனுக்கான விரிவை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட் again and again and then get it. நேஷ்னல் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் ஆர்கிடெக்சர், அதுதான் வந்து gives infrastructure to integrate AI, data analytics, technology into teacher training program. Teacher training programs-க்கு ரொம்ப உதவக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நேஷ்னல் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் ஆர்கிடெக்சர், தட் இஸ் NDEAR. ஸோ இது வந்து பயிற்சி திட்டங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு, தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைக்க ஒரு டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை இது வழங்குகிறது. எது வழங்குகிறது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நேஷனல் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் இன் டீச்சர் ட்ரைனிங்.
அடுத்து, what is the minimum qualification required for primary school teachers under NEP 2020? NEP 2020 கீழ் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான குறைந்தபட்ச தகுதி என்ன? 2 year diploma in elementary education, 2 ஆண்டுகள் அடிப்படை கல்வி டிப்ளமோ, 4 year integrated teacher education program ITEP, 4 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த ஆசிரியர் கல்வி, அதுதான் ITEPன்னு சொல்கிறது, இன்டெகிரேட்டட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம். தென் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எனி சப்ஜெக்ட், எந்த ஒரு பாடத்திலும் பட்டப்படிப்பு, 1 year பிஎட், 1 வருட பிஎட். இதில் எது சரியான பதில்? 4 year இன்டெகிரேட்டட் டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் ITEP, 4 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்கள் சரியான பதில். NEP 2020 emphasizes a 4 year ITEP as the minimum qualification for பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர். இது வரைக்கும் வித்தியாசமாக இருந்தது, நல்லா இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும். பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கே இந்த ITEP வேணும்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு? டு என்ஷூர் குவாலிட்டி ட்ரைனிங். NEP 2020 உயர்தரமான பயிற்சியை உறுதி செய்ய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதியாக 4 ஆண்டு ITEP பாடத்திட்டத்தை வலியுறுத்துகிறது. What is the main goal of the National Mission for Mentoring under NEP 2020? அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது. NEP 2020 நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் மென்டரிங், வழிகாட்டுதல் இயக்கம்னு ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்கிறாங்க. அதனுடைய நோக்கம் என்ன? NEP 2020 கீழ் தேசிய வழிகாட்டுதல் இயக்கத்தினுடைய முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ், மாணவர்களுக்கு ஆய்வு திறன்களை பயிற்றுவித்தல். ப்ரொவைட் மென்டர்ஷிப் ஃபார் நியூ டீச்சர்ஸ், புதிய ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதலை வழங்குதல். அடுத்து, ட்ரெயின் டீச்சர்ஸ் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ், ஆசிரியர்களை குடிமை பணி தேர்வுகளுக்கு பயிற்றுவித்தல். ரெக்ரூட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி ஃபார் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ், இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு சர்வதேச பேராசிரியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல். எது சரியான பதில்னா ப்ரொவைட் மென்டர்ஷிப் ஃபார் நியூ டீச்சர்ஸ், புதிய ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் தருவதுதான் இந்த NMM நோக்கம். நேஷ்னல் மென்டர்ஷிப், நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மென்டரிங். ஸோ சரியாக புரிஞ்சு, NMM என்பது நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் மென்டரிங். இது எதுக்குன்னா புதிதாக வரக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதான் இதனுடைய நோக்கம். ஸோ the NMM aims to create a large pool of experienced teachers to mentor new educators and improve teaching quality. NMM திட்டம் அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்களுடைய பெரிய குழுவை உருவாக்கி புதிய ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்கி கற்பித்தலுடைய தரத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. Which new assessment tool is being developed for teacher training programs? புதிய மதிப்பீட்டு கருவி எதுன்னு கேட்குறான். எது ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது? டீச்சர் அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க், TAF, டீச்சர் அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க், ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு வடிவமைப்பு. நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ், NPST, தேசிய தொழில்முறை தரநிலைகள் ஆசிரியர்கள், NPST, நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ். டிஜிட்டல் டீச்சிங் காம்பிடென்சி ஃப்ரேம்வொர்க், டிஜிட்டல் கல்வியாளருடைய திறன்வள வடிவமைப்பு, டிஜிட்டல் டீச்சிங் காம்பிடென்சி ஃப்ரேம்வொர்க், TTCF. டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் அசஸ்மெண்ட், கற்பித்தல் திறன் மதிப்பீடு, டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் அசஸ்மெண்ட், கற்பித்தல் திறன் மதிப்பீடு. நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ், NPST. அடுத்து தேசிய தொழில்முறை தரநிலைகள் ஆசிரியர்களுக்காக. NPST will be used to assess and standardize teacher training outcomes across institutions in India. NPST இந்தியாவுடைய பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர் பயிற்சியின் தரத்தையும் விளைவுகளை மதிப்பீடு செய்து ஒற்றுமையாக்க பயன்படும். ஸோ NPST will be used to assess and standardize teacher training outcomes across institutions in India. அதாவது தரத்தையும் விளைவுகளையும் மதிப்பீடு செய்து அதை சீராக்குவதற்கு இது உதவுவதுதான் இந்த NPST வேலை. அதாவது தேசிய தொழில்முறை தரநிலை ஆசிரியர்களுக்கான இந்த தேசிய தொழில்முறை தரநிலை, அதுதான் அதனுடைய நோக்கம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் டீச்சர் ட்ரைனிங் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்டர் NEP 2020? கீழ்கண்டவற்றில் எது தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ஆசிரியர் பயிற்சி மறுசீரமைப்பினுடைய ஒரு பகுதியாக இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. நாட் அ பார்ட் ஆஃப் டீச்சர் ட்ரைனிங் ரிஃபார்ம்ஸ், அது எது? மேண்டேட்டரி PhD ஃபார் ஸ்கூல் டீச்சர், எடுத்த உடனே நமக்கே தெரியும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இது தேவையில்லை. நிச்சயமாக அப்போ எக்ஸ்ட்ரா செய்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, அது அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் செறிவை உண்டாக்கும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் கம்பல்சரியாக PhD ஃபார் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் நிச்சயமல்ல, அதுதான் தப்பான ஒரு விஷயமாக இங்கே இருக்குது. இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் டீச்சர் ட்ரைனிங், ஆசிரியர் பயிற்சி தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு. 1 year B.Ed ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ், முதுநிலை பட்டதாரிகளுக்கான 1 வருட B.Ed. மல்டி டிசிப்ளினரி ட்ரைனிங் அப்ரோச், பல்துறை பயிற்சி அணுகுமுறை.
அதனால் எது தேவையில்லை இந்த நாளில் எது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்னா மேண்டேட்டரி பிஹெச்டி ஃபார் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாயமாக பிஹெச்டி தேவையானது அல்ல அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். NEP 2020 does not mandate a PhD for school teachers but emphasizes quality B.Ed and ITEP programs. NEP 2020 பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு PhD கட்டாயமாக்கவில்லை, ஆனால் தரமான B.Ed மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்களை வலியுறுத்துகிறது. Which initiative aims to strengthen the capacity of teacher educators. ஆசிரியர் கல்வியாளர்களுடைய திறனை மேம்படுத்த எந்த முன்முயற்சி செயல்படுகிறது? Which initiative aims to strengthen the capacity of teacher educators. TIKSA teacher training, TIKSA ஆசிரியர் பயிற்சியா, leadership for academicians program, LEAP அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய leadership for academicians program, கல்வியாளருக்கான தலைவர் பயிற்சி திட்டமா, பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா நேஷனல் மிஷன் ஆன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங், பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா தேசிய ஆசிரியர் மற்றும் கற்பித்தல் மிஷன். இதுதான் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான ஒன்றா அவருடைய பயிற்சிக்கு. இதுதான் உண்மையும் கூட. ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், பீட வளர்ச்சி திட்டம். ஃபேக்கல்ட்டி அப்போ பீடன்னு சொல்ல முடியாது, இது அந்த துறை, அந்த கல்வித்துறையினுடைய வளர்ச்சி திட்டம். பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா நேஷனல் மிஷன் ஆன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங். பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா தேசிய ஆசிரியர் மற்றும் கற்பித்தல் மிஷன் என்ன செய்கிறது? இட்ஸ் a சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இம்ப்ரூவிங் டீச்சர் எஜுகேஷன் அண்ட் எஜுகேட்டட் ட்ரைனிங் இன் இந்தியா. இந்த NMTT என்பது இந்தியாவில் ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சியை மேம்படுத்த மத்திய அரசுடைய ஒரு தேசிய திட்டம். Which university is the nodal agency for implementing the 4-year integrated teacher education program ITEP? 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த ஆசிரியர் கல்வி திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முதன்மை நிறுவனம் எது? இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியா, ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியா, பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியா அல்லது டெல்லி யூனிவர்சிட்டியான்னு கேட்குறாங்க. டெல்லி யூனிவர்சிட்டி, அதாவது அவங்க அது ஏற்கனவே அதை செய்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். Delhi University is one of the institutions pioneering the implementation of the 4-year ITEP under NEP 2020. டெல்லி பல்கலைக்கழகம் கல்விக் கொள்கை 2020 கீழ் 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த ஆசிரியர் கல்வி திட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் ஒரு முக்கிய நிறுவனங்களிலே ஒன்றாகும். சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதாவது NEP 2020 இந்த 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த கல்வி திட்டத்தை சொல்கிறாங்க. அது யார் செய்திருக்காங்க? டெல்லி பல்கலைக்கழகம் செய்திருக்காங்க. இந்த கொள்கையை, கல்விக் கொள்கையை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த நிஷ்தா 3.0 ப்ரோக்ராம்? மோஸ்ட் மாடர்னு ஆன்லைன் எஜுகேஷனில் மோஸ்ட் மாடர்ன் நிஷ்தா 3.0. வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் இட்? நிஷ்தா 3.0 திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன? ட்ரெயின் ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆன் டீச்சர் ஸ்கில்ஸ், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் தலைமைத்துவ திறன்களை பயிற்றுவித்தல். ப்ரொவைட் ஆன்லைன் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஃபார் ஃபவுண்டேஷனல் லேர்னிங், அடிப்படை கற்றல் குறித்த ஆசிரியர் பயிற்சியை ஆன்லைனில் வழங்குதல். டெவலப் AI ட்ரிவன் டீச்சிங் டூல்ஸ், தானியங்கி சார்ந்த கற்பித்தல் கருவிகளை உருவாக்குதல். ஆஃபர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஃபார் டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டங்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குது. இது சரியான பதில். ப்ரொவைட் ஆன்லைன் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஃபார் ஃபவுண்டேஷனல் லேர்னிங். அதுதான் இதனுடைய நோக்கம். நிஷ்தா 3.0 நோக்கம் என்ன? ப்ரொவைடிங் ஆன்லைன் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஃபார் ஃபவுண்டேஷனல் லேர்னிங், அடிப்படை கற்றலுக்கான அந்த பயிற்சியை வழங்குவதுதான் இதனுடைய நோக்கம். நிஷ்தா 3.0. It focuses on foundational learning and literacy, training teachers and child-centered teaching methodologies. நிஷ்தா 3.0 திட்டம் அடிப்படை கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவில் கவனம் செலுத்துகிறது. மேலும் குழந்தை மைய கற்பித்தல் முறைகள் தொடர்பாக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. Which assessment tool is used to evaluate teacher education institutions in India? Which assessment tool is used to evaluate teacher education institutions in India? இந்தியாவில் ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்களை மதிப்பீடு செய்ய எந்த கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது? நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க், தேசிய நிறுவன தரவரிசை அமைப்பு. டீச்சர் எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன் இண்டெக்ஸ், ஆசிரியர் கல்வி மதிப்பீட்டு குறியீடு. நேஷனல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட், தேசிய கல்வி தரக்கணிப்புகள். நேஷனல் டீச்சர் அசஸ்மெண்ட், தேசிய ஆசிரியர் மதிப்பீடு. ஸோ எது முக்கியம்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படிங்கிறதுனா இந்த டீச்சர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனை தரவரிசைப்படுத்துகிறது. நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க் NIRF. NIRF ranks teacher education institutions based on factors like faculty quality, research and student outcomes. NIRF என்கிறது ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்களை
அந்தந்த துறையின் தரம், ஆராய்ச்சி மற்றும் மாணவர்களுடைய சாதனை ஆகிய காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தரவரிசைப்படுத்துகிறது. Which new component has been added to teacher training as per NEP 2020? கல்விக்குள்ளே 2020 படி ஆசிரியர் பயிற்சியில் எந்த புதிய கூறு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது? இன்டர்ன்ஷிப் இன் ரூரல் ஸ்கூல்ஸ், அதாவது மக்கள் வாழ்விட பள்ளிகள் இன்டர்ன்ஷிப் இளநிலை பயிற்சி அளித்தல். ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்சஸ் இன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், ஒப்புரவு அதாவது உள்ளடக்க கல்விக்கான சிறப்பு பாடத்திட்டங்கள். பைலிங்குவல் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங், இருமொழி கல்வி பயிற்சி. ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் அப்படின்னு எது ரைட்டான பதில்னா ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். மேலே சொல்லக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இன்க்ளூடட் இன் NEP 2020. ஸோ NEP 2020 include internships in rural schools, inclusive education training and bilingual teaching methods in teacher education. கல்விக்கொல்லி 2020 என்பது ஆசிரியர் பயிற்சியில் மக்கள் வாழ்விட பள்ளிகளில் இன்டர்ன்ஷிப் செய்தல். அது அங்கேயே போய் மாணவர்களோடு இணைந்து அவர்கள் பாடம் நடத்தி அதிலிருந்து ஒரு அனுபவத்தை பெறுறது இந்த இன்டர்ன்ஷிப். எஸ்பெஷலி பிஎட் கல்லூரிகள்லாம் இது இருக்குது. அடுத்து ஒப்புரவு உள்ளடக்க கல்வி பயிற்சி. அதுக்கும் அந்தந்த இடத்துக்கு போய் இப்போ இந்த பிளைண்ட் சில்ட்ரன் இருக்காங்க, பிளைண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, டெஃப் அண்ட் டம்ப் ஸ்கூல்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் அந்த உள்ளடக்க கல்வி பயிற்சியை பெறுதல். மற்றும் இருமொழி கல்வி முறைகள் அதுவும் இருக்குது. இருமொழி கல்வி, அதாவது சில சமயத்தில் ஆங்கில வழி கல்விக்கு சென்று போய் பார்க்குறது, தமிழ் வழி கல்வி, இரண்டு இருக்கக்கூடிய கல்வி, இதெல்லாம் இதிலெல்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் அவசியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன். அடுத்து, விச் மேஜர் சேலஞ்ச் இன் இந்தியன் எஜுகேஷன் எம்பசைசஸ் த நீட் ஃபார் கரிக்குலம் மாடர்னைசேஷன் டு மீட் 21st century ஸ்கில்ஸ். இந்திய கல்வியில் முக்கிய சவாலாக 21ஆம் நூற்றாண்டின் திறன்களை அடைய பாடத்திட்டங்களை நவீனப்படுத்த வேண்டிய தேவையை எந்த விதமான சவால் முன்னிலைப்படுத்துகிறது? ரோட் மெமரைசேஷன், மனப்பாடத்தை வலியுறுத்தும் முறைகளா? திறன்களை அடைவதற்கு சொல்கிறாங்க. திறன்களை அடைய பாடத்திட்டங்களை நவீனப்படுத்த வேண்டிய தேவை நல்லா பார்த்துக்கிடணும். ஸோ அவுடேட்டட் கரிக்குலம் தூக்கி எறியணும். நிச்சயமாக அவுடேட்டட் காலம் கடந்த பாடத்திட்டத்தை எடுத்துடணும். எம்பசிஸ் ஆன் கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்பாற்றலுக்கு முக்கியத்துவம். இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், உள்ளடக்க கல்வி. இதில் எதுனா அவுடேட்டட் கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாமல் இருந்தால் மற்றது மெமரி இருக்குது, க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யணும். நாட் டவுட் அபவுட். ஸோ மெனி கரிக்குலம் டூ நாட் இன்டகிரேட் மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் 21st century ஸ்கில்ஸ் லைக் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி. பல பாடத்திட்டங்கள் நவீன தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை அல்லது 21ஆம் நூற்றாண்டுடைய திறன்களை, குறிப்பாக விமர்சன மனப்பாங்கு மற்றும் தளநுட்ப கல்வியை ஒருங்கிணைக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ என்ன கேள்வி என்று பார்ப்போம். சில கேள்வி நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 21ஆம் நூற்றாண்டு திறன்களை அடைய பாடத்திட்டங்களை நவீனப்படுத்த வேண்டிய தேவையை எந்த விதமான சவால் முன்னிலைப்படுது? காலம் கடந்த பாடத்திட்டம் இருக்கிறத எடுக்கணும். அது பெரிய சவால், அவ்வளோ எளிதானது அல்ல அப்படிங்கிறது தான் இதில் உள்ள பாயிண்ட்டு. அந்த இதில் நம்ம எல்லாமே சொல்கிறோம். அவுடேட்டட் கரிக்குலம் இருக்கக்கூடாது, மற்றது ஓகே. எம்பசிஸ் ஆன் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும், இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இருக்கணும், காலம் கடந்த பாடத்திட்டம் இருக்கக்கூடாது. த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 emphasizes a shift from rote learning to which learning? ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங், எக்ஸாம் சென்ட்ரிக் லேர்னிங், ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 திறனை பற்றி தான் அதிகமாக பேசும். திறன் அடிப்படையிலான கல்வி, அந்த தியரிட்டிக்கல் நாலேஜே வேணாங்குது. அதனால தான் இந்த டிகிரியெல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறாங்க. அதனால் ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங்கை தூக்கி பிடிப்பது தான் இந்த NEP 2020. அதனால் மெமரைசேஷன் பேஸ்டு அதெல்லாம் கிடையாது, மனப்பாட அடிப்படையிலான தேர்வுலாம் இல்லை. ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங், அதாவது மதிப்பீடே இதன் அடிப்படையில் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி 2020. ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங். NEP 2020 promotes experiential learning, critical thinking and vocational skills instead of rote memorization. NEP 2020 அனுபவ அடிப்படையிலான கல்வி, விமர்சன சிந்தனை மற்றும் தொழில் சார்ந்த திறன்களை ஊக்குவிக்கிறது, மனப்பாட கல்வியை மாற்றி அமைக்க முனைகிறது. A significant issue in higher education in India is the gap between what? இந்தியாவின் உயர்கல்வி முக்கியமான பிரச்சனை என்ன? அர்பன் அண்ட் ரூரல் எஜுகேஷன் கேப் இருக்கா? ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன் அதில் இடைவெளி இருக்கா? ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் இஷ்யூ. அதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படின்னா கூட ரொம்ப முக்கியமான அந்த கேப், இடைவெளி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் இதை மாற்றிருக்காங்க. நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்ததே இது ஒரு முக்கிய காரணம். இண்டஸ்ட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அண்டு அகாடமிக் கரிக்குலம் ரெண்டுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. கவர்மெண்ட் பாலிசி அதெல்லாம் கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அகாடமிக் கரிக்குலம்
இது ரெண்டுக்கு ரொம்ப வந்து பாரதூர வித்தியாசம். அகாடமிக் கரிக்குலம் இருக்குது, ஆனால் அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த கரிக்குலம் வந்து அவங்களுக்கு பயன்படாத ஒன்றாக இருக்கிறது. அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் பை தி இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்க இவ்வளோ திறமையாக எம்ஏ எம்எஸ்சிலாம் முடித்து வர்றவங்க, அல்லது ஈவன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் கூட நல்லா தியரட்டிக்கல் நாலேஜோடு வர்றவங்க, அந்த ஆக்சுவல் ஒர்க்கில் வந்து அவங்க முழுமையாக அவங்க தங்களுடைய திறமையை காட்ட முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. அதுதான் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அகடமிக் கரிக்குலம். ஸோ தொழில் உலக தேவைகள் மற்றும் கல்வி திட்டங்களுக்கு இடையான இடைவெளி. Many graduates lack job ready skills due to outdated courses that do not align with industry demands. பல பட்டதாரிகள் வேலைக்கு தேவையான திறன்களை கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனெனில் தொழில் உலக தேவைகளுடன் பொருந்தாத பழைய பாடத்திட்டங்கள் செயல்படுகின்றன. வாட் இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் ரிகார்டிங் அசஸ்மெண்ட் இன் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்? இந்திய பள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினை பற்றிய முக்கிய கவலை என்ன? லேக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெஸ்டிங், தரநிலை முறைமையற்ற தேர்வுகளின்மை, ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன், கருத்து சார்ந்த மதிப்பீட்டின் மீதான அதிகமான சார்பு. அதாவது சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன் ஆசிரியர் வந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு செய்கிறது தான் அந்த சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். எக்ஸாம் ஓரியன்டட் லேர்னிங் தட் நெக்லெக்ட்ஸ் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கருத்தியல் புரிதலை புறக்கணிக்கும் தேர்வு மையமான கற்றல். ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அறிவின் நடைமுறை பயன்பாட்டின் மீது கவனம். ஸோ அது முக்கியமான இதுன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டட் லேர்னிங் தட் நெக்லெக்ட்ஸ் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கருத்தியல் புரிதலை புறக்கணிக்கும் தேர்வு மையமான கற்றல் தான் வந்து ரொம்ப ஆபத்தான ஒன்றாக இருக்குது. வாட் இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் ரிகார்டிங் அசஸ்மெண்ட் இன் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்? சும்மா வெறுமனே மெமரி லெவலில், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் சும்மா கான்செப்டை மட்டும்தான் நம்ம வந்து மதிப்பீடு செய்கிறோம், அது அதனுடைய அர்த்தம். ஆகவே எக்ஸாம் ஓரியன்டட் லேர்னிங் தட் நெக்ஸ்ட் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதுவும் எக்ஸாம் ஓரியன்டட், அதாவது சும்மா பரீட்சைக்கு படிக்கிறது, ஆனால் உண்மையிலேயே கான்செப்டை புரிஞ்சு படித்தாங்களா, அதுக்கு முக்கியத்துவம் தரல இப்போது இருக்கக்கூடிய கல்வி அப்படின்றது அந்த குற்றச்சாட்டை தான் இங்கே முன்வைக்கிறாங்க. எக்ஸாம் ஓரியன்டட் லேர்னிங் தட் நெக்லெக்ட்ஸ் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கருத்தியல் புரிதலை புறக்கணிக்கும் தேர்வு மையமான கற்றல். இப்போ அப்படித்தானே செய்கிறாங்க 11, 12லாம். இது வந்து தேர்வுக்கு இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம், அதை மட்டும் படி, கடைசி நிமிடத்தில் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போகும். ஒரு முழுமையான அறிவு தொகுதியை நம்மளால் கொடுக்க முடியல. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூட கல்வியிலே நம்மளால் கொடுக்க முடியல. எப்படியாவது 100% ரிசல்ட் வரணும்னா என்ன செய்யணும்? மெக்கானிக்கலாவது ஏதாவது சொல்லிக் கொடுப்போம். அப்போ அந்த கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு புரிஞ்சு அப்படிங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை. இப்போ அந்த 6 to 8 இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை தான். 6ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் முழுமையாக யாருமே எந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயும் டெக்ஸ்ட் புக்கை முடிக்கிறது இல்லை. இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். நீங்கள் போய் டீச்சர்ஸை போய் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா இப்போ அந்த எக்ஸாம் வேறு இல்லாததுனால ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷனாக போச்சு. ஏதோ சொல்லித்தர்றாங்க, அடிப்படை ஆற்றல்களை சொல்லித்தர்றாங்க, அதெல்லாம் உண்மை. அதை டெக்ஸ்ட் புக்கை முழுவதுமாக முடிக்கலாம். அவன் அதோட 9th 10th வரும் பொழுது நிலைமை இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாகுது. இப்போ 11, 12 நிலைமை அதை விட மோசமாகுது. ஏன்னா எல்லாம் அறகுறை படிப்பு, முழுமையாக எந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு முடிக்காத ஒரு படிப்பு, கடைசியில் வந்து தேர்வுக்காக தயார் பண்ணுற அளவுக்கு சூழ்நிலை அதிகமாகுது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள், அரசு பள்ளிகள்லையும் சரி தனியார் பள்ளிகள்லையுமே அதுதான் நிலைமையாக இருக்குது. அதாவது இதை படிச்சுட்டு அது வரலைன்னா சிக்கல் தான், கொஷின் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லை, அது முடியவும் இல்லை. அதுக்கான ஒரு டாக்டிஸும் நம்மள்கிட்ட இல்லை. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தில் அது இல்லை. அதைத்தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். த கரண்ட் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் ஃபோக்கஸஸ் மோர் ஆன் மெமரைசேஷன் ராதர் தென் டீப் கன்செப்சுவல் லேர்னிங். தற்போதைய தேர்வு முறை நினைவாற்றலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது, ஆனால் ஆழமான கருத்தியல் புரிதலை வளர்க்குவதில் பின்தங்கி இருக்கிறது. Which of the following is a major challenge in higher education institutions in India? இந்தியாவுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் முக்கிய சவால் எது? எக்ஸசிவ் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதிகமான ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகள், புவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ், பட்டதாரிகளுடைய வேலைவாய்ப்பு திறனுடைய குறைவு, லேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்டிங் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ், உயர்கல்விக்காக மாணவர்கள் உயர்கல்வியை தேர்வு செய்யாமல் இருப்பது, ஓவர் ஃபண்டிங் ஆஃப் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி, பொது தலைமை பல்கலைக்கழகத்துக்கு அதிக நிதி வழங்குதல், மற்ற பல்கலைக்கழகம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அதிகமாக நிதி உதவி வழங்குதல், மற்ற யூனிவர்சிட்டியை அம்போண்டு விட்டுருது. இதெல்லாம் வந்து குறைபாடுகளாக இருக்குது. அதனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா புவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ். அதுதான் வந்து இதில் கேள்வி என்ன? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ மேஜர் சேலஞ்ச். அல்லது எல்லாமே சேலஞ்சாக இருந்தால் கூட மேஜர் சேலஞ்சாக முக்கிய சவால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டியே ப்ராப்ளமாக இருக்கும். எப்படி எம்ப்ளாயபிலிட்டி? புவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ், பட்டதாரிகளுடைய வேலைவாய்ப்பு திறனில் குறைவு இருக்கிறது.
Many graduates do not possess industry relevant skills leading to low employability. இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. பல கட்டுரைகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம். பல பட்டதாரிகள் தொழில்துறைக்கு தேவையான திறன்களை பெறாமல் இருப்பதால் அவர்கள் வேலை வாய்ப்புகளை பெறுவதில் சிரமம் அடைகின்றனர். The new education policy 2020 NEP 2020 aims to introduce which reform in board examinations. புதிய கல்விக் கொள்கை 2020 தேர்வு முறையில் எந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறது? மேக்கிங் தம் ஹார்டர், தேர்வுகளை கடினமாக மாற்றுறதா? எலிமினேட்டிங் தம் கம்ப்ளீட்லி, முழுமையாக தேர்வுகளை நீக்குதலா? மேக்கிங் தம் ஈஸியர், அதுவும் முக்கியம் இல்லை. ரொம்ப முக்கியமான இது இந்த NEP 2020 மதிப்பீட்டு சம்மந்தமாக செய்ய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மேக்கிங் தம் காம்பிடென்சி பேஸ். மாணவர்கள் வந்து திறன் பெற்றிருக்கணும், அதை வந்து எவாலுவேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க NEP 2020. திறன் அடிப்படையிலான தேர்வாக மாற்றுதல் என்பதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த NEP 2020. அதாவது இந்த மதிப்பீட்டு சம்மந்தமாக சொல்லுகின்ற கூட இதைத்தான் சொல்லுகிறாங்க. மேக்கிங் த காம்பிடென்சி பேஸ்ட், திறன் அடிப்படையிலான தேர்வாக மாற்றுதல். NEP 2020 aims to move towards testing higher order thinking skills rather than rote memory. NEP 2020 நினைவாற்றல் அடிப்படையிலான தேர்வுகளோட உயர்ந்த நிலை யோசனைகள் திறனை பரிசோதிக்க ஒரு முறைக்கு திசை திருப்பது. இப்போ நமக்கு நடக்கிற அந்த PG TRBயை அதை வச்சு தான் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க, மெமரி பேஸ்டு கொஷின் கம்ப்ளீட்டாக. டிஸ்கிரிப்டிவ் கூட மெமரி பேஸ்டாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ், வாட் ஆர் த பிரின்சிபல் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மெமரி பேஸ்டு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப். அதை தான் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் கேட்குறாங்க. செகண்ட் பேப்பர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க, எஸ்பெஷலி அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில், எவாலுவேட், சப்ஸ்டான்ஷியேட், கிவ் த ரீசன்ஸ், அந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வரக்கூடியதான் அந்த செகண்ட் பேப்பரில். அது அதான் இந்த NEP 2020 வச்சு தான் இதை பரிசீலனை செய்கிறாங்க. அது அப்படி வைக்கக்கூடிய அந்த முறைக்கு காரணமே அதுதான். அதாவது வந்து ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்லை ஆசிரியர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்வு முறைகள் எல்லாமே முக்கியத்துவம் தருது. அது இப்போ நெட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான், TN செட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான், TRB PG காலேஜ் TRB எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான், அல்லது வந்து PG TRB ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்காக இருக்கான அந்த TRB எதை எடுத்தாலும் ரொம்ப இப்போ முக்கியத்துவம். அது காரணம் என்னென்னா NEP 2020 காம்பிடென்சி பேஸ்டு லேர்னிங்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருது, நாட் மெமரி பேஸ்டு. அதனால் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில் இருக்கணும்னு நம்புது. மாணவர்களுக்கே இருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அதை அவர்களுக்கு டீச் பண்ணக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும்னு நம்பி தான் அந்த தேர்வு முறையை ரொம்ப கடினமாக்கி இருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும். அதை புரிந்து கொண்டால் எளிதாக இருக்கும். அதை நன்றாக படித்து நாம் செல்வோம், அதுதான் உண்மை. விச் எமர்ஜிங் அப்ரோச் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் எஜுகேஷன் இன் த டிஜிட்டல் எரா? Which emerging approach is essential for education in the digital era? டிஜிட்டல் யுகத்தில் கல்விக்கு தேவையான முக்கியமான புதிய அணுகுமுறை எது? பெடகஜி ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச், கற்றல் மையமான அணுகுமுறை. பெடகஜி போதனை மையம், கற்பித்தல் மையமான அணுகுமுறை. ஹைப்ரிட் லேர்னிங் மாடல், கலப்பு கற்றல் மாதிரி, பிளண்டட் லேர்னிங்லாம் சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி. பேப்பர் பேஸ்ட் எஜுகேஷன், காகித அடிப்படையிலான கல்வி. ட்ரெடிஷ்னல் பிளாக் போர்ட் டீச்சிங். எது சரியான பதில்னா ஹைப்ரிட் லேர்னிங் மாடல்ஸ், கலப்பு கற்றல் மாதிரிகள் தான் சொல்கிறாங்க. இந்த NEP 2020 சொல்கிறது அதிக முக்கியத்துவம் தருது இந்த கலப்பு கற்றல் மாதிரிகள். இந்த ஹைப்ரிட், அது பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் ஹைப்ரிட் லேர்னிங் சொல்கிறோம். திஸ் ஹைப்ரிட் லேர்னிங் கம்பைன்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் மெத்தட்ஸ், என்ஷூர்ஸ் பெட்டர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி. ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளை ஒன்றிணைக்கும் கலப்பு முறை அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையும் அணுகல் வசதியும் வழங்குகிறது. விச் லேர்னிங் மெத்தட் இஸ் கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் மாடர்ன் இந்தியன் கிளாஸ் ரூம்ஸ்? எந்த கல்வி முறையானது நவீன இந்திய வகுப்புகளில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது? டெக்ஸ்ட் புக் பேஸ்டு லேர்னிங், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு லேர்னிங், பியூர் லெக்சர் பேஸ்டு லேர்னிங், ஓரல் ரெப்படிஷன். நிச்சயமாக ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு லேர்னிங். ஏன்னா திட்ட அடிப்படையில் எல்லாமே மாணவர்களே செய்து திறன் பெற்ற ஒருவராக மாணவர் உருவாக வேண்டும் என்பதிலே கருத்து செலுத்துகிறது இந்த NEP 2020. The project-based learning fosters critical thinking and application of knowledge rather than just theoretical understanding. திட்ட அடிப்படையிலான கற்றல் மாணவர்களுடைய விமர்சன சிந்தனை மற்றும் அறிவை செயல்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. இது வெறும் கோட்பாடுகளை கற்றுக்கொள்வதை விட பயனுள்ளதாக இருக்கும். Which sectors collaboration is crucial for the future of higher education in India? எந்த செக்டார், எந்த பிரிவினுடைய
ஒத்துழைப்பு ரொம்ப அவசியம் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்தியா. இந்தியாவில் உயர்கல்விக்கான எதிர்காலத்தில் எந்த துறையின் ஒத்துழைப்பு அவசியம்? என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையா, மகிழ்ச்சி துறை, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, விருந்தோம்பல் துறையா, இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகாடமியா? அதுதான் உண்மை. ஏன்னா போய் வேலை செய்கிற போய் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பல துறைகளில் இருக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் முக்கியம். கல்வி அமைப்புகள் இண்டஸ்ட்ரியோட கைகோர்த்து செல்ல வேண்டாம், அதுதான் ரைட்டானதாக இருக்கும். ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகாடமி, அதாவது தொழில் மற்றும் கல்வி அமைப்புகள் இணைந்து செல்ல வேண்டாம். அப்படின்னா தான் இவர்கள் பயனளிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், வாழ்க்கையில் வளம் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து சம்பாதித்து அதன் மூலமாக குடும்பத்தை காக்கவர்களாக இருப்பார்கள், நாட்டுக்கும் நல்லது செய்வார்கள். ஆகவே இந்த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகாடமியா என்பது இரண்டும் இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது NEP 2020. கொலாபரேஷன் பிட்வீன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்வயர் ஜாப் ரெலவெண்ட் ஸ்கில்ஸ். கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறையுடைய ஒத்துழைப்பினால் மாணவர்கள் தொழிலுக்கு தேவையான திறன்களை பெற உதவுகிறது. Which type of literacy is becoming essential in modern education? Which type of literacy is becoming essential in modern education? நவீன கல்வியில் எந்த வகையான கல்வியறிவு முக்கியமானதாக மாறுகிறது? டிஜிட்டல் லிட்ரஸி, ட்ரெடிஷ்னல் லிட்ரஸி, ரிலிஜியஸ் லிட்ரஸி, மெமரைசேஷன் லிட்ரஸி. நிச்சயமாக டிஜிட்டல் லிட்ரஸி, யூ நோ தட். Today is computer era, so naturally digital literacy comes as the most important idea here. Digital kalvi. So in an increasingly digital world, students need digital skills to navigate technology effectively. நாளுக்கு நாள் டிஜிட்டல் உலகம் விரிவடைவதால் மாணவர்கள் தொழில்நுட்பத்தை திறம்பட பயன்படுத்த டிஜிட்டல் திறன்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். What is one major challenge of integrating technology in Indian education? இந்திய கல்வியில் தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைப்பதில் முக்கிய பிரச்சனை என்ன, சவால் என்ன? ஓவர் யூஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், பாரம்பரிய பாட புத்தகங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவதா, அன்ஈக்குவல் அக்சஸ் டு டிஜிட்டல் டிவைசஸ், டிஜிட்டல் சாதனங்களுக்கு சமமான அணுகல் இல்லாமல் இருக்கிறதா, டூ மெனி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம், அதிக அளவு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இருக்கிறதா, லேக் ஆஃப் பிரிண்டட் மெட்டீரியல். எது அப்படின்னா அன்ஈக்குவல் அக்சஸ் டு டிஜிட்டல் டிவைசஸ். இதுதான் முக்கியமான ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. இந்த இந்த கல்வி உயர்கல்வியில் சவாலாக இருக்கிறது, மாடர்ன் எஜுகேஷனில் சவாலாக இருக்கிறது தான். விச் டைப் ஆஃப் லிட்ரஸி பிகம் எசென்ஷியல் இன் மாடர்ன், அது நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் ஒன் மேஜர் சேலஞ்ச் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டிங் டெக்னாலஜி இன் இண்டியன் எஜுகேஷன்? அது அன்ஈக்குவல் அக்சஸ் டு டிஜிட்டல் டிவைஸஸ், டிஜிட்டல் சாதனங்களுக்கு சமமான அணுகல் இல்லாமல், அதாவது அது நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறதுங்கிறது தான் அது சொல்கிறோம். ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ரூரல் அண்ட் எக்கனாமிக்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏரியாஸ் லேக் அக்சஸ் டு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இந்தியாவுடைய பல புறநகர மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்னோக்கி தோன்றும் பகுதியில் உள்ள மாணவர்கள் டிஜிட்டல் வசதிகளுக்கு, இந்த ஆன்லைன் வசதிகளுக்கு அணுகல் பெற முடியல. ஏன்னா டவர் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நல்லா எல்லாமே வச்சுருக்கிறோம், எல்லா ஜியோ இருக்குது, ஏர்டெல் இருக்குது, பிஎஸ்என்எல் இருக்குது, ஆனால் டவர் இல்லை. அப்புறம் எப்படி டிஜிட்டல் வசதி நம்ம பெற முடியும்? அது மலைவாழ் மக்களுக்கும் சரி, அதே போல் கிராமப்புற மக்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. வாட் இஸ் EdTech ஸ்டாண்ட் ஃபார்? EdTech என்பது எதை குறிக்கிறது? எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜியா, எஜுகேஷனல் டீச்சிங்கா, எடிபிள் டீச்சிங்கா, அல்லது எஜுகேட்டட் டெக்னிக்ஸா? எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி. EdTechங்கிறது எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி என்று புரிந்து கொள்ளும். கல்வி தொழில்நுட்பம். EdTech ரெஃபர்ஸ் டு தி யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி டு இம்ப்ரூவ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். EdTech என்பது கற்றல் அனுபவத்தை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதை குறிக்கிறது. விச் இஸ் அ மேஜர் சேலஞ்ச் இன் டீச்சிங் ட்ரைனிங் இன் இந்தியா. டீச்சர் ட்ரைனிங் இன் இந்தியா மேஜர் சேலஞ்ச். இந்தியாவில் ஆசிரியர் பயிற்சியில் மிகப்பெரிய சவால் இது. எக்ஸசிவ் டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதிக அளவிலான ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டங்கள். லேக் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், தொழில்முறை மேம்பாட்டுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஓவர் எம்ஃபசிஸ் ஆன் டெக்னாலஜி இன் டீச்சிங், கற்பிப்பதில் தொழில்நுட்பத்தை மிகையாக பயன்படுத்தும், அது உண்மையாக. டீச்சர்ஸ் ஹேவிங் டூ மச் அட்டானமி. ஸோ ரொம்ப சுதந்திரம், டீச்சருக்கு ரொம்ப சுதந்திரம் தரப்படுகிறதா? எந்த கேள்வி? விச் இஸ் அ மேஜர் சேலஞ்ச் இன் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன் இந்தியா. அதை நம்ம புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது எதுவாக இருக்கும்? தொழில்முறை மேம்பாட்டுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு. அதாவது தங்களை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது ரொம்ப குறைவாக இருக்கின்றன ஆசிரியர்களுக்கு. அதாவது ப்ரொஃபஷ்னல் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ், லேக் ஆஃப் ப்ரொஃபஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி லெஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில். அது பொருளாதார ரீதியான ஒரு சுமையை அரசுகளுக்கு தரலாம்,
அல்லது தனிப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு தரலாம். ஆகவே அதை செய்யாமல் விட்டுகின்ற பொழுது ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். அதுதான் இதனுடைய கருத்து. வாட் இஸ் ஒன் கீ சேலஞ்ச் இன் டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ்? கிராமப்புறங்களில் ஆசிரியர் நியமனத்தில் உள்ள முக்கிய சவால் எது? லேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள் எல்லாமே, புவர் சாலரிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், குறைந்த சம்பளம் மற்றும் அடிப்படை வசதி எல்லாமே, டூ மெனி ஜாப் ஆப்ளிகன்ஸ், மிகவும் அதிகமான வேலை விண்ணப்பதாரர்கள், ஓவர் குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் ரிஃப்யூசிங் அர்பன் ஜாப்ஸ், அதிக தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்கள் நகர்ப்புற வேலைகளை ஏற்க மறுப்பது. இதில் எது சரியான பதில் பார்த்தா புவர் சாலரிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அது உண்மை தான். அதனால தான் ஃபாரின் மற்ற வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்கிற ஒரு ஆசை வர்றது அதுதான் காரணம். அவங்க நிறையா தூக்கி நிறையா கொடுக்குறாங்க ஆசிரியர் வேலைக்கெல்லாம். இங்கே வந்து ரொம்ப போனால் 1 லட்சம் அப்படின்ட்டு தான் இருக்குது. அங்கே ஒரே நாளில் ஒரே மாதத்தில் 4 லட்சம் 5 லட்சம்லாம் பெறக்கூடிய வெளிநாடுகள்லாம் இருக்கின்றன. அப்போ அந்த குறைந்த சம்பளம் மற்றும் அடிப்படை வசதி இல்லாமல் அதுலேயும் கூட 1 லட்சம் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள்லாம் 10,000, 15, 20, 25 இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்காங்க. இந்த தனியார் பள்ளிகளில், தனியார் கல்லூரிகள்லாம். அதான் இந்த புவர் சாலரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது, சேலஞ்சாக இருக்குது. மெனி டீச்சர்ஸ் அவாய்ட் ரூரல் போஸ்டிங் டியூ டு இன்அடெக்வேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் லோ பே. போதிய வசதிகள் மற்றும் குறைந்த சம்பளத்தால் பல ஆசிரியர் கிராமப்புறங்களில் பணியாற்ற விரும்புவதில்லை. விச் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி ப்ரொமோட்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங்? செயலில் ஈடுபடும் கற்றலை ஊக்குவிக்கும் கற்பித்தல் முறை எது? லெக்சர் பேஸ்டு லேர்னிங், சாக் அண்ட் டாக் மெத்தட், எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், பேசிவ் லேர்னிங். எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அனுபவத்தின் மூலம் கற்றல். எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் allows students to learn through experience, making concepts more relatable and understandable. அனுபவத்தின் மூலம் கற்றல் முறையில் மாணவர்கள் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். இது கருத்துக்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. The term andragogy refers to the method of teaching which method of teaching. இந்த andragogyங்கிறது என்னது? குழந்தைகளுக்கான கல்வி முறையா, அடல்ட்ஸ்க்கான கல்வி முறையா, ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கல்வி முறையா, அல்லது வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்? ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், இதெல்லாம் நிறையா நெட்டு ஸ்லெட்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். அடல்ட்ஸ் முதிர்ந்தவர்களுக்கான கல்வி முறை தான் இந்த ஆண்ட்ரோகாஜி என்று சொல்லுவோம். ஆண்ட்ரோகாஜி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் அடல்ட் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் விச் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பெடகஜி. பெடகஜிங்கிறது டீச்சிங் சில்ட்ரன், ஆண்ட்ரோகாஜி என்பது டீச்சிங் அடல்ட்ஸ். ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்ட்ரோகாஜி என்பது முதிர்ந்தவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கான நுணுக்கங்களை குறிக்கின்றது. இது குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறையாகிய பெடகாஜியிலிருந்து வேறுபட்டது. ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் இஷ்யூஸ் இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா இஸ் பிக்கஸ்ட் இஷ்யூஸ். எல்லாமே இஷ்யூவாக இருக்கலாம், ஆனால் பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்தியாவில் ஆசிரியர் கல்வியில் ஒரு முக்கியமான சிக்கல்கள் ஒன்று எக்ஸசிவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ரிசர்ச், ஆராய்ச்சி அதிக கவனம் வழங்குறதா, லிமிட்டட் எம்ஃபசிஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங், இது முக்கியமாக நடைமுறை பயிற்சிக்கு குறைவான முக்கியத்துவம் தருகிறார்களா, டூ மச் ஃபண்டிங் இன் டீச்சர் ட்ரைனிங், ஆசிரியர் பயிற்சி அதிக நிதி ஒதுக்கீடா, நிச்சயமாக இல்லை. டீச்சர்ஸ் ஹேவிங் டூ மெனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆசிரியர்களுக்கு அதிக பொறுப்புகள். எது வந்து ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன? ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் இஷ்யூஸ் இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா இஸ் லிமிட்டட் எம்ஃபசிஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். அதைத்தான் சரிப்படுத்துறதுக்கு முயன்றார். இப்போ 2020க்கு முன்னாலேயே அதெல்லாம் முயற்சி செய்தார். நாம் சும்மா சொல்லுவோம். 2010க்கு பின்னாலேயே எஸ்பெஷலி ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம். 6 ஆண்டுகளில் 6 மாதம், முதல்ல எல்லாம் 1 மந்த் அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 40 நாட்கள்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க. அது சும்மா ஏனோதானன்னு இருக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் 6 மாதம் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு, பள்ளிக்கூடங்களுக்கு சென்று மாணவர்களோடு, ஆசிரியர்களோடு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டீச்சர்ஸோட பயிற்சி பெற்று வரணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் மெத்தட்டை இப்போ ரீசெண்டாக உருவாக்கியிருக்காங்க. ஆனால் பொதுவாக மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா லிமிட்டட் எம்பசிஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். இது மறுக்க முடியாத உண்மை. அப்படியே செய்தாலும் கூட இப்போவும் கூட பிரச்சனைகள் இருக்குது. வெறுமனே டாக்குமெண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. உண்மையிலேயே டீச்சிங் போகலை நிறைய இடத்துல. நான் அந்த கல்லூரிகளில் இருந்தங்கிறதுனால எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நிறைய இடங்களில் வந்து அப்படியே போகிற மாதிரி போயிட்டு அப்போக்கப்போ போவாங்க. ஆனால் பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் வேலை வாங்குகிறாங்க, அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% பள்ளிகளில் டாக்குமெண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஏதோ கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கிக்கிறாங்க மாதிரி ஒரு பேச்செல்லாம் இருந்தது. லிமிட்டட் எம்பசிஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் முக்கியமான, நடைமுறை பயிற்சிக்கு குறைவான முக்கியத்துவம். Teacher training programs often focus more on theory rather than practical classroom management skills. ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டங்களில் பெரும்பாலும் கோட்பாட்டில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வகுப்பறை மேலாண்மை நடைமுறை திறன்கள் குறைவாக உள்ளடக்கப்படுகின்றன. A major issue in classroom teaching is the lack of what? வகுப்பறை கற்பித்துள்ள முக்கியமான சிக்கல் என்ன?
ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டீச்சிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்ட புத்தகங்கள், இன்டராக்டிவ் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ், பரஸ்பர தகவல் தொடர்பு கற்பித்தல் முறைகள், ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட்ஸ், வீட்டு பாடங்களுடைய அளவு குறைவு, சப்ஜெக்ட் கிரேட், தனிப்பட்ட கருத்து அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. எது சரியான எது இல்லாமல் இருக்குது அதிகமான இன்டராக்டிவ் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் அதிகமாக இல்லை. அதை தான் இங்கே சொல்கிறேன். மெனி கிளாஸ் ரூம் ஸ்டில் ரிலை ஆன் லெக்சர் பேஸ்டு மெத்தட்ஸ் ராதர் அண்ட் இன்டராக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் டீச்சிங். பல வகுப்பறைகள் இன்னும் உரையாடல் முறையை அடிப்படையாக கொண்டு கற்பிக்கப்படுகிறது. மாணவர் மைய கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவது குறைவாகவே இருக்கிறது. வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் CPD எய்ம் டு இம்ப்ரூவ் இன் டீச்சர்ஸ்? தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாட்டு குறிக்கோள் என்ன? ஒன்லி சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், salary structure, teaching skills and professional growth. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத், கற்பித்தல் திறன் மற்றும் தொழில் முயற்சி தான். அந்த CPT என்பது அதுக்கு தான் பயன்படுது. CPTங்கிறது என்னது? கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்பது திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சி தான் அது. CPT helps teachers stay updated with new educational trends and methodologies. தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாடு ஆசிரியர்களை புதிய கல்விசார் போக்குகள் மற்றும் முறைகளுடன் இணைந்து வளரச் செய்கிறது. Which modern teaching approach focuses on real life application of knowledge? சமகால கற்பித்தல் அல்லது நவீன கற்பித்தல் முறைகளில் எது உண்மையான வாழ்க்கை பயன்பாட்டை கவனமாக கொண்டிருக்கிறது? ரோட் லேர்னிங், கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட், வழக்கு குறிப்பு முறையில் கற்றல், ட்ரில் பேஸ்டு ப்ராக்டிஸ், திரும்ப பயிற்சி செய்யும் முறை, ட்ரெடிஷ்னல் டெக்ஸ்ட் புக் டீச்சிங், பாரம்பரிய பாடநூல் கல்வி. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட், வழக்கு குறிப்பு முறையில் கற்றல். த கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட் ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் டு ரியல் வேர்ல்டு சிச்சுவேஷன்ஸ். வழக்கு குறிப்பு முறையில் எப்படி மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? மாணவர்கள் கோட்பாட்டு தகவல்களை உண்மையான வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தி அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். தென் வாட் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் இந்தியன் ஹையர் எஜுகேஷன்? இந்திய உயர்கல்வியில் முக்கியமான பிரச்சனை எது என்று சொன்னால் வாட் இஸ் தட்? ஹை ட்ராப் அவுட் ரேட் டியூ டு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ், நிதி பற்றாக்குறையால் மாணவர்கள் அதிக அளவில் படிப்பை கைவிடுவதா? ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், நடைமுறை திறன்களை அதிகமாக நம்புவதா? லேக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸாம்ஸ், ஒரே மாதிரியான தேர்வுகள் இல்லாமையினாலா? எக்ஸசிவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹியூமானிட்டிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ், மனிதவியல் பாடங்களில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துவதா? அதாவது ஹை ட்ராப் அவுட் ரேட் டியூ டு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தடையாக இருப்பது. மேல் உயர் கல்விக்கு மாணவர்கள் வந்து ஃபீ கட்ட முடியல, கல்லூரி கட்டணத்தை கட்ட முடியாத நிலையே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. மற்றதை விட அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இடைநிற்றலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம். பள்ளிக்கூடத்திலே இது அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது நிச்சயமாக. ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லீவ் ஹையர் எஜுகேஷன் டியூ டு தி inability to afford fees and related costs. பல மாணவர்கள் கல்வி கட்டணங்களை அதனை சார்ந்த செலவுகளை ஏற்படுத்த முடியாதால் உயர்கல்வியை கைவிடுகிறார்கள். Which innovative teaching method is gaining popularity in Indian education? இந்திய கல்வியில் பிரபலமடைந்து வரும் புதிய கற்றல் முறை எது? ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மாடல், ரோட் மெமரைசேஷன். ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம்னா புரட்டு பயிற்சி வகுப்பு. அதாவது எதை படிக்கணுமோ அதை வந்து ஆன்லைனில் வீடியோஸாக கொடுத்துருது. அந்த வீடியோஸை மாணவர்கள் வீட்டில் சென்று அதெல்லாம் படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை, குழப்பங்களை வந்து அடுத்த நாள் கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. அதுதான் வந்து ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மாடல்ங்கிறது. பிளண்டர் லேர்னிங்கிறது வேறு, கொஞ்சம் வித்தியாசம் பிளண்டர் லேர்னிங்கும் ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம். இது வந்து முற்றிலுமாக மாணவர்களே வந்து படித்து விட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதை அடுத்த நாள் வந்து வகுப்பறையில் விவாதிப்பது தான் இந்த ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மாடல்னு சொல்கிறது. ஓகே, ட்ரெடிஷ்னல் பிளாட்ஃபார்ம் மெத்தட், இதில் வந்து சரியான பதில் வந்து ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மாடல், புரட்டு பயிற்சி வகுப்பு முறை தான் சிறந்தது. த ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மாடல் இன்வால்வ் ஸ்டூடெண்ட் லேர்னிங் தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தம் இன் கிளாஸ். இந்த தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை வீட்டில் படிச்சுக்கிறாங்க, ஆசிரியர் தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுத்துட்றாங்க. ஒருவேளை வந்து இன்டர்நெட்டு, அந்த வேர்டு டாக்குமெண்ட்ஸு அல்லது பிபிடிஸ் அல்லது வந்து ஆன்லைன் வீடியோஸே கூட கொடுத்து அனுப்பிடுறாரு. அவங்க அதை பூரா படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து வகுப்பறையில் வந்து அதை பற்றிய விவாதம் நடத்துகிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த புரட்டு பயிற்சின்னு சொல்கிறது, ஃப்ளிப்டு கிளாஸ் ரூம்னு சொல்கிறது. இந்த புரட்டு பயிற்சி வகுப்பு முறையில் மாணவர்கள் கோட்பாட்டு தகவலை வீட்டில் கற்றுக்கொண்டு வகுப்பறையில் நடைமுறை பயிற்சி மேற்கொள்கிறார்கள். Which of the following is a challenge in inclusive education in India? இந்தியாவில் உள்ளடக்க கல்வியில் ஒரு முக்கியமான சவால் இது. எக்ஸசிவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு மிகுந்த கவனம் செலுத்துவது. இன்அடெக்வேட் சப்போர்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டிஸ், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் போதுமான ஆதரவு இல்லாது. லேக் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஃபார் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசாங்க நிதியுதவி இல்லை, அது உண்மை. அதனால் நிறையா சஃப்ரிங் உண்மையிலே ப்ரைவேட் ஸ்கூல். நானே இருக்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் கரஸ்பாண்டாக இருக்கேன். ஐ நோ வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ், பேரண்ட்ஸ் ஃபேஸ். ஓவர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டிஸ் இன் எஜுகேஷன். ஓவர் ரெப்ரசன்ட், புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடைய கல்வியில் அதிகப்படியான பிரதிநிதித்துவம். இன்அடெக்வேட் சப்போர்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டிஸ், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு போதுமான ஆதரவு இல்லாது. மெனி ஸ்கூல்ஸ் லேக் ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டிஸ். பல பள்ளிகளில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களும் தேவையான வசதிகளும் இல்லை. விச் பாலிசி எய்ம்ஸ் டு என்ஷூர் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் இன்க்ளூடிங் மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்ஸ்? எந்த கல்விக் கொள்கை எல்லோருக்கும், குறிப்பாக புறக்கணிக்கப்பட்ட மாணவ குழுக்களுக்கும் கல்வியை உறுதி செய்கின்றன? தட் இஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் 2009, கல்வியின் உரிமை சட்டம் 2009. நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, புதிய பொருளாதார கொள்கை, இது எஜுகேஷனோட தொடர்பு இல்லை. இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, அதுவும் எஜுகேஷனோட தொடர்பு இல்லை. இந்திய தொழில்துறை கொள்கை, அதுவும் இல்லை. ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், தகவல் அறிவு, அதுவும் ரொம்ப நேரடியான தொடர்பு இல்லை. அது எது சரியான பதில்? ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட், கல்வியின் உரிமை சட்டம் 2009. The RTA Act ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. கல்வியின் உரிமை சட்டம் 6 முதல் 14 வயது குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை உறுதி செய்கிறது. A major barrier to girls' education in India is what? இந்தியாவில் மகளிர் கல்விக்கு ஒரு முக்கிய தடையாக இருப்பது எது? Availability of schools, பள்ளிகள் கிடைப்பதில்லையா? ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்ஸ் அண்ட் ஏர்லி மேரேஜஸ், இது வேணால் சொல்லலாம். பாலின மதிப்பீடுகள் மற்றும் வயதுக்கு முன்பாகவே நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள், அதை வேணால் சொல்லலாம். டூ மெனி ஸ்காலர்ஷிப், அதுவும் இல்லை. லேக் ஆஃப் மேல் டீச்சர், அதுவும் இல்லை. ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்ஸ் அண்ட் ஏர்லி மேரேஜஸ் சரியான பதில். நமக்கு தெரியும், இதை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். பாலின மதிப்பீடுகள் மற்றும் முன்பாகவே, அதாவது வயதிற்கு முன்பாக, திருமண வயதுக்கு முன்பாகவே திருமணம் நடத்தி வைத்தேன். Many girls drop out due to societal norms and early marriages, limiting their educational opportunities. பல பெண்கள் சமூக வழக்குகள் மற்றும் வயதுக்கு வருமுன் திருமணம் செய்து கொள்ளும் நிலை காரணமாக பள்ளியிலிருந்து அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். இது அவர்களுடைய கல்வி சந்தர்ப்பங்களை குறைக்கின்றது. Which educational challenge is common in rural India? இந்தியாவுடைய கிராமப்புறங்களில் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு முக்கியமான கல்வி சவால் இது. ஓவர் குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ், நிச்சயமாக இருக்க மாட்டாங்க. மிகுந்த தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் கிராமப்புறங்களில் இருக்க மாட்டாங்க, எப்படியாவது நகர்ப்புறங்களுக்கு ஓடி போயிடுவாங்க. லேக் ஆஃப் ஸ்கூல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பள்ளி கட்டமைப்பு பற்றாக்குறை. டூ மச் டிஜிட்டல் லேர்னிங், மிக அதிகமான டிஜிட்டல் கற்றல். ஹை ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ, உயர்ந்த மாணவர் ஆசிரியர் வீதம். லேக் ஆஃப் ஸ்கூல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பள்ளி கட்டமைப்பு பற்றாக்குறை. மெனி ரூரல் ஸ்கூல்ஸ் லேக் ப்ராப்பர் கிளாஸ் ரூம்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் டாய்லெட்ஸ், டிஸ்கரேஜிங் அட்டெண்டன்ஸ். பல கிராமப்புற பள்ளிகளுக்கு சரியான வகுப்பறைகள், மின்சாரம் மற்றும் கழிவறைகள் கிடையாது. இது பள்ளிக்கு செல்வதை குறைக்கிறது. NEP 2020 emphasizes which of the following for equity in education? ஈக்விட்டினா நீதி நியாயம். அது கல்வியில் நீதி நியாயத்தை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயம் என்ன? NEP emphasizes which of the following for equity in education? கல்வியில் சமத்துவத்தை உறுதி செய்ய NEP 2020 எவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது? இன்க்ரீஸ்டு ப்ரைவேட்டைசேஷன், அதிக தனியார் பள்ளி. காமன் நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லா மாணவர்களுக்கும் பொதுவான தேசிய பாடத்திட்டம். ரெடியூஸ்டு ஆக்சஸ் டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், அரசு பள்ளிகளுக்கான அணுகுமுறை குறைத்தல். கிரேட்டர் சப்போர்ட் ஃபார் சோஷியோ எக்கனாமிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ஸ், சமூக பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு. ஸோ கிரேட்டர் சப்போர்ட் ஃபார் சோஷியோ எக்கனாமிக்கலி டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு குரூப்ஸ், சமூக பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு தரது தான் இதனுடைய நோக்கம். NEP 2020 aims to bridge gaps by providing better educational support to marginalized groups. ஓரம் கட்டப்பட்ட வகுப்பினருக்கு சிறப்பான கல்வியை கொடுக்க இது ஏற்பாடு செய்கிறது. மக்களுக்கு சிறந்த கல்வி ஆதரவை வழங்கி கல்வி சமத்துவத்தை உறுதி செய்ய விரும்புவது தான் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020. முதல் தலைமுறை மாணவர்களுக்கு மிகுந்த சவாலாக இருப்பது எது? லேக் ஆஃப் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இன் அகாடமிக்ஸ், கல்வியில் குடும்ப ஆதரவுன்னு நிச்சயமாக சொல்லலாம். எக்ஸசிவ் டிஜிட்டல் டூல்ஸ், டிஜிட்டல் கல்வி நிறையா இருக்கா? டூ மெனி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், கூடுதல் பாடத்துக்கு வெளியான செயல்பாடுகள். டூ மெனி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், அதாவது வெளிப்புற செய்முறைகள் இருக்கா, அதனால் பணம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்காதா? ஹை நம்பர் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ், உதவித்தொகையில். எது சரியான பதில்னா லேக் ஆஃப் ஃபேமிலி சப்போர்ட்.
ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேர்னாகும்போது வீட்டில் யாருமே கைடன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது, எல்லா டீச்சர்ஸ் தான் அது செய்ய வேண்டியது. அதனால் லேக் ஆஃப் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இன் அகாடமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான இந்த மாதிரி முதல் ஜென்ரேஷன் லேர்னர்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு பிரச்சனை, கல்வியில் குடும்ப ஆதரவின்மை. First generation learners often lack academic guidance at home, making learning difficult. முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் வீட்டில் கல்வி வழிகாட்டுதல் என்று இருப்பதால் அவர்கள் கற்றலுக்கு சிரமப்படுகிறார்கள். இந்தியாவில் அனைவருக்கும் கல்வியை அணுகக்கூடிய மாற்றுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எது? அனைவருக்குமான கல்வி அணுகக்கூடிய மாற்றுவது, அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எது கொண்டு வரும்னு கேட்குறாங்க. ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன், உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கைகள், அபாலிசிங் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், அரசு பள்ளிகளை நீக்குவது, ரெடியூசிங் டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டங்களை குறைப்பது, கட்டிங் ஃபண்டிங் ஃபார் ரூரல் எஜுகேஷன். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், தேவையான ஒன்று. அதாவது அனைவருக்கும் கல்வி பெறக்கூடிய விதமாக இருக்கணும்னா அது முக்கியமாக எக்கனாமிக் ரீசன் தான். பொருளாதார நிலைமை சரியாக இல்லாதனால தான் நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை. அதனால் இதற்கான ஒரு சாத்தியத்தை ஏற்படுத்தினால் நிச்சயமாக அனைவருமே கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கைகள் சரியாக இருக்க வேண்டும். ரிசர்வேஷன் பாலிசி ஹெல்ப் மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டிஸ் ஆக்சஸ் ஹையர் எஜுகேஷன். இடை ஒதுக்கீட்டு கொள்கைகள் சமூகத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு உயர்கல்வியை பெற உதவுகின்றன. எ சேலஞ்ச் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இஸ் வாட்? உள்ளடக்க கல்வியை செயல்படுத்த உள்ள சவால் எது? லேக் ஆஃப் ட்ரெயின் டீச்சர்ஸ், எக்ஸசிவ் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், ஓவர் ஃபண்டிங் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல்ஸ், அதிக நிதி அளிக்கப்பட்ட உள்ளாடு பள்ளிகள், எப்படி உள்ளடக்க பள்ளிகள் நிதி அதுவும் பத்தலை, அதுதான் உண்மை. லேக் ஆஃப் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன், அதுவும் உண்மை இல்லை, நிறைய ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. லேக் ஆஃப் ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் தான் இருக்குது. அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, அரசு சாரா பள்ளியாக இருந்தாலும் முறையான பயிற்சி பெறாது. அதாவது பெரும்பாலும் இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயே வந்துடுறாங்க. கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படிங்கும்பொழுது அது ஏனோ தானோ ஏதோ எழுதி அந்த டிகிரியை வச்சுக்கிட்டு அவங்க டீச் பண்ணிக்கிட்ட பொழுது உண்மையான பயிற்சி அங்கே இருக்காது. அது ஒரு குறையாக சொல்லுகிறாங்க. லேக் ஆஃப் ட்ரெயின்டு டீச்சர், பயிற்சியற்ற ஆசிரியர்கள். Many teachers are not trained to handle diverse learning needs in an inclusive classroom. பல ஆசிரியர் உள்ளடக்க வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களுடைய மாறுபட்ட தேவைகளை கையாளுவதற்கான பயிற்சியின்மை காரணமாக சிரமப்படுறாங்க. Thank you very much, dear friends. God bless you abundantly. We have finished this one. We'll go for the next one after some time. Yes.